विशेष मु धन्यवाद देवी प्रार्थनार योद्धा मानक मु बहुत बहुत धन्यवाद देवी। प्रभात समय 4:30 समय उठी से माने बोझर सहित समस्त विषय को प्रार्थना करती। प्रभु से बहुल बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। आ से भली भाव रे उपस्थित समस्त को मोर नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आज सेवा उपासना को आम आरंभ करने पूर्व आम गोटे वाक्य अध्ययन करी ताहा गीत संगीता तार 117 खाली 2 पद अच्छी अध्ययन कर। हे सर्वदेशीय माने तुम्हें माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर। हे समस्त लोक ताहांकर स्तुति कर, कारण आंभ मानक प्रति ताहांक दया अतिशय वो सदा प्रभुंक सत्यता अनंत काल स्थाये। तुम्हें माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर। आम ए समय रे आराधना करिया पाई जिबा, कारण वाक्य लेखा जाए हे सकल देश तुम्हें माने प्रभुंक उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर। आनंद रे ताहांकर सेवा कर, गान करी ताहांक छामको आस। आओ आपण माने जानती जे ईश्वरंकर सेवा आराधना की 24 प्राचीन चारि प्राणी शह शह दूत बाहिनी मुकुटकाड़ी धर्ममय पवित्र पवित्र बोली कहती। आ से भली सत्य ईश्वरंकर सेवा आराधना आमे माने करूछु। आ वाक्य कहे मध्य जेते समस्त निश्वास प्रश्वास धारी प्राणी जगत रे अछंती समस्ते ताहांकर गौरव प्रशंसा करिबा निमंते। आ से गौरव प्रशंसा करिबा निमंते आमानकर प्रिय दासी अछंती जे कि परिचालना करिबारे शक्ति देई अछंती, वाक्य कहिबारे शक्ति देई अछंती, आराधना करिबारे मध्य प्रभु तांको व्यवहारित करी आणु अछंती। अनेक जूम मानकर से आराधना करी आसु अछंती। प्रभु तांको उत्तम कंठ मध्य देई अछंती। आ से पळी प्रभुंकर दासी को आमे पाई अछु। आ से केहि नहंती आमानकर दास दीदी मु प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे ताहांको सम्मुख को आह्वान करे से सम्मुख को आसीबे। आ आजिरो आराधना करिबा हेबे। दीदी नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड दीदी। प्रेज लॉर्ड। आपनकर समय वॉइस क्लियर अछि कि दीदी? आगे आगे। सर्वप्रथम मोर सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दिए जे मते रियल मिनिस्ट्री रे आराधना करिया पे सुंदर सुजोग दैछंती। मोर कोनोसी योग्यता नाही कि मोर कोनोसी पवित्रता नाही, हेले मध्य सदा प्रभु मते प्रेम कले दया कले एवं तांकरी आराधना करिया पे सुंदर सुजोग दैछंती। सेते पे सदा प्रभु को मु धन्यवाद दिए। पुणी दीदी को मते धन्यवाद। 2टा जूम हेलानी दीदी आ मोर सब बेले एंती माने से मते स्वागत करते मोर आराधना थाए। आ सदा प्रभुंकर योजना आका सेटा आठारे जड़ित समस्त हृदय प्रेज लॉर्ड एवं नमस्कार। पुणी प्रवीणा दीदी को मध्य बहुत धन्यवाद जे मते से संयोग करी जगारे मते जड़ित करिसंती। पुणी रियल मिनिस्ट्री रो होस्ट महासन को मध्य मोर हृदय प्रेज लॉर्ड एवं नमस्कार। आ आसंतु आमने समय को हेला न करी आराधना निकट को चली जेबा। Oh Jesus, hallelujah। मेरे यीशु मेरे खुदा जीवन का तू है सहारा। मेरे यीशु मेरे खुदा जीवन का तू है सहारा। तुझ बिन प्रभु जाऊं कहाँ, तुझ बिन प्रभु जाऊं कहाँ। तू ही है मेरा आशा मेरे यीशु मेरे खुदा जीवन का तू है सहारा। मेरे यीशु मेरे खुदा जीवन का तू है सहारा। जब मुश्किलों से घिरी हुई थी मैं, दुनिया ने मुझको न समझा। अपनों ने जब ठोकर दिया मुझको बहुत तड़पाया। जब मुश्किलों से घिरी हुई थी मैं, दुनिया ने मुझको न
समझा, अपनों ने जब ठुकरा दिया मुझको बहुत तड़पाया। किया तूने है प्यार मुझसे, है बन के बाहर आया। किया तूने है प्यार मुझसे, है बन के बाहर आया। तुझ बिन प्रभु जाऊं कहाँ, तुझ बिन प्रभु जाऊं कहाँ। तू ही है मेरा एक आशा, मेरे यीशु मेरे खुदा, जीवन का तू है सहारा। मेरे यीशु मेरे खुदा, जीवन का तू है सहारा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या सहता गया। मुझे नया जीवन देने के खातिर तू सूली पे चढ़ाया गया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या सहता गया। मुझे नया जीवन देने के खातिर तू सूली पे चढ़ाया गया। कैसा रूखा प्यार है तेरा, जीवन भर शांति को पाया। कैसा रूखा प्यार है तेरा, जीवन भर शांति को पाया। तुझ बिन प्रभु जाऊं कहाँ, तुझ बिन प्रभु जाऊं कहाँ। तू ही है मेरा एक आशा, मेरे यीशु मेरे खुदा, जीवन का तू है सहारा। मेरे यीशु मेरे खुदा, जीवन का तू है सहारा। जीवन का तू है सहारा। তুমি আমার জীবনের সাহারা অটো। হালেলুয়া। তুমি আমার হৃদয়ের রাজা অটো। হালেলুয়া। परमेश्वर राजा, राजा मेरे दिल का यीशु राजा, आ मेरे मन में समा जा। तू बाहों पापों की लहरों में आके किनारा दिखा जा। राजा मेरे दिल का यीशु राजा, आ मेरे मन में समा जा। तू बाहों पापों की लहरों में आके किनारा दिखा जा। चाहत है यही तुझ में ही रहूं, चाहत है यही तुझ में ही रहूं, मिलता रहे साथ तेरा। राजा मेरे दिल का यीशु राजा, आ मेरे मन में समा जा। तू बाहों पापों की लहरों में आके किनारा दिखा जा। चलते चलते जीवन के लंबे सफर में
तुझ बिन मैं चल ना सकूं, बेसहारा का है तू सहारा। चलते चलते जीवन के लंबे सफर में कोई नहीं है साथ मेरा, तुझ बिन मैं चल ना सकूं, बेसहारा का है तू सहारा। चाहत है यही तुझ में ही रहूं, चाहत है यही तुझ में ही रहूं, मिलता रहे साथ तेरा। राजा मेरे दिल का यीशु राजा, आ मेरे मन में समा जा। तू बाहु पापों की लहरों में आके किनारा दिखा जा। है दुआ ये रूह में मेरा रहे प्यार तेरा हर सांझ और सवेरा, रहूं तुझ में जब तक रहे सांसों में सांस है ये मेरा। है दुआ ये रूह में मेरा रहे प्यार तेरा हर सांझ और सवेरा, रहूं तुझ में जब तक रहे सांसों में सांस है ये मेरा। चाहत है यही तुझ में ही रहूं, चाहत है यही तुझ में ही रहूं, मिलता रहे साथ तेरा। राजा मेरे दिल का यीशु राजा, आ मेरे मन में समा जा। तू बाहु पापों की लहरों में बन के किनारा दिखा जा। हे 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 हा 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 ला 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 हे 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 हे। Yes, my Father, hallelujah. তুমি হি আমার হৃদয়ের রাজা অটো, hallelujah. আমার জীবনের স্রষ্টা অটো, hallelujah. জীবিত परमेश्वर, thank you Jesus, hallelujah. ধন্যবাদ ঈশ্বর। হায় রে মরে সো মাটির মଣିষ, অতি অল্প তো আয়ুষ, অতি অল্প তো আয়ুষ। হায় রে মଣିষ মাটির মଣିষ, অতি অল্প তো আয়ুষ, হো অতি অল্প তো আয়ুষ। তু জীবন দীপ লিভিবা গরু, তো জীবন দীপ লিভিবা গরু। କରିଜ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ, ହାୟ ରେ ମଣିଷ ମାଟିର ମଣିଷ, ଅତି ଅଳ୍ପ ତ ଆୟୁଷ, ଅତି ଅଳ୍ପ ତ ଆୟୁଷ। କେଉଁ ବାଟେ କେତେବେଳେ ମରଣ ଆସେ ଅକାଳେ, ମନୁଷ୍ୟ ତ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତଥାପି କାହିଁକି ସତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏତେ,
जीवन ता क्षणस्থায়ী जेते धनशाली हेउ अवज्ञानी गुणी हेउ मृत्यु सभीकर पाई अटकाई रखिबाकु मनिषर निश्वासकु काहार क्षमता नाही जन्म मृत्युर सबु अधिकार जन्म मृत्युर सबु अधिकार रहिअछि जिसु पास हाय रे मणिष माटीर मणिष अति अल्प तो आयुष हाँ अति अल्प तो आयुष जीशुଙ୍କୁ हृदय पाई जदि मरि जीवु तुही तेबे किछि मूल्य नाही दुष्टर मरणे प्रभु संतुष्ट हुअन्ति नहीं एहा के जाने न तोही आज भी सुযোগ अछि फेरिबार बाट अछि विलम्ब करुछु काहे तो जीवन थाउ थाउ ए समय रहु रहु चलिया तू बेगे धाई तेरी तू न करी पाप को स्वीकारी देरी तू न करी पाप को स्वीकारी फेरिया तू क्रूस पास हाय रे मणिष माटीर मणिष अति अल्प तो आयुष हाँ अति अल्प तो आयुष तो जीवन दीप लिभिबा गरु तो जीवन दीप लिभिबा गरु जीशुଙ୍କୁ करी जा विश्वास हाय रे मणिष माटीर मणिष अति अल्प तो आयुष हाँ अति अल्प तो आयुष हो अति अल्प तो आयुष यस मेरी फादर हालेलुया केबे आमे बंचिछु केबे आमे मरिबु ताहा तुमरी हातरे परमेश्वर राजा जन्म एवं मरण केवल तुमरी हातरे प्रभु जेते दिन बंचिबु जेपरि राजा हालेलुया आमମାନଙ୍କର जीवनକୁ आमମାନଙ୍କର हृदयକୁ केवल तुम ପାଇଁ गढ़िबु सेहीपरि साहाଯ୍ୟ कर प्रभु ए पापमय जगतर किपरि आमे पृथक रहिबु ସେହି ବିଷୟ केवल पवित्र आत्मा तुमे ही हमको जणा एवं जगत ठाରୁ हमको पृथक रख हालेलुया जेपरि प्रभु जीशु तुम ପାଇଁ आग्रही हेबु तुम निकटरे निज हृदयको समर्पणर जीवन काटिबु सेहीपरि तुमे साहाଯ୍ୟ कर धन्यवाद परमेश्वर तुम्हें हमको इतने श्रेष्ठ जीवन देला परमेश्वर राजा तुम्हें जे परमेश्वर राजा समस्त श्रेष्ठ कर धन्यवाद परमेश्वर राजा तुमको जहाँ धन्यवाद देले ताहा कम अटे मोहर परमेश्वर तुम्हें जे समस्त महिमा पाइबार परमेश्वर राजा धन्यवाद राजा हालेलुया स्तुति प्रशंसा तुम्हारा हे राजा हालेलुया
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। ओ जीसस हालेलुया। हाँ परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर सब धन्यवाद पाने का योग्य तू ही है। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपर दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपर दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है साचा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है साचा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर राज्य तुमको धन्यवाद। परमेश्वर राज्य हालेलुया। जीव उपकार कृति कल राज्य क्रूसरे थाई राज्य जीव परमेश्वर राज्य हालेलुया। अमन कर समस्त पाप निमंते, अमन कर समस्त अभिशाप निमंते राज्य, ଆମର କଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଇଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା ହାଲେଲୁୟା। हे जीवित परमेश्वर राजा, तुमरी परे आउ दुनियारे किए अछि परमेश्वर राजा। तुम परे प्रेम करिवा परमेश्वर केही मध्य नाही, जे कि निजर मेष पाई निजर संतान पाई जीवन देई थाए। ओ परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर राजा, तुमरी से ही अनुकंपा पाई, तुमरी से दया पाई,
तुमरी से स्नेह पाई प्रभु राजा, तुमरी से कुर्बान पाई राजा। स्वर्ग सुख को त्याग कर जगत को आसिला प्रभु, केवल कष्ट पाइबा पई, केवल मृत्यु भोगवा पाई राजा, केवल तुमरी शरीर को क्षत विक्षत करबा पाई राजा, आमान को जीवन देवा पाई प्रभु, आमान को क्षमा करबा पाई, आमान को तुमरे स्वर्ग को नेवा पाई, परमेश्वर स्वर्ग को छाड़ी तुम्हें जगत को आसिल। धन्यवाद तुमरे से महान करुणा एवं दया निमंते प्रभु, धन्यवाद तुमरे से योजना निमंते प्रभु। प्रभु आमान को तुम्हें आशीर्वाद कल, धन्यवाद। आम संगे संगे रुह, आम जीवन प्रत्येक स्टेप रे राजा तुम्हें ही आमको कर्तापन कर राजा, तुमरी अधिकार रे आमको रख राजा। प्रभु यही प्रातः काल रे राजा तुम निकट रे छोटिया नैवेद्य बड़े उत्सर्ग करबा निमंते मते जो सुंदर सुयोग देल, से धन्यवाद प्रभु। मु एपरि तुमरी महिमा करिया पाई चाहे, मु एपरि तुमरी आराधना करिया पाई चाहे प्रभु। तुमरी आराधना रे मते सर्वदा व्यवहार कर प्रभु, तुम्हें ही गौरव पाओ, तुम्हें ही महिमा पाओ। इधर जड़ित समस्त को आशीर्वाद कर राजा, जिते जड़े भी अच्छा प्रभु तुमरी उपस्थिति को सब निश्चित भाव अनुभव करेंगे राजा। पवित्र आत्मा तुम्हें प्रत्येक को निश्चित छुई अछ, धन्यवाद राजा। प्रार्थना शुणिल, छोटी आराधना रे तुम्हें शुणिल एवं समस्त आराधना को ग्रहण करी उत्तर देल, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु नाम रे मांगुछु, आमेन आमेन। धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बछर सहित समस्त प्रभुकर मान कराई अछंती, मन छुआ हृदय शशी गीत गुड़ा कराइले प्रभु आपनकु आपनक परिवार को सेवा कार्य रे बहुल बहुल भाव रे प्रभु आशीर्वाद करंतु। प्रभु अनेक स्थान रे बाहर आछंती, आ अधिक रु अधिक प्रभु व्यवहारित करी पढ़ाई। बहुत धन्यवाद। आसंतु आमे प्रार्थना करिबा जिबा। सम्मुखरे आमानकर के लिमा आज्ञा अछंती, प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। के लिमा आज्ञा, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड दीदी। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा प्रार्थना करिवे। अनेक प्रभुଙ୍କର प्रार्थनार योद्धा माने प्रार्थना କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଦାସ ଦିଦି ଆରାଧନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଖୁସିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ରଖି ତଦନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଫର୍ଷ୍ଟ को परिवार ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ठीक ଅଛି दीदी, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଏତେବେଳୁ ତୁମର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ବା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅନୁକୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ବସି ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ତୁମର ସେବା ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହାନାମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚାଇ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା, ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି। ଏ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସକାଳ 4:30 ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଉଠି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାରେ କଥା କହି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। এই ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଦାସୀ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା କରି ଗଲେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଠକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଅଛ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର
प्रभु विभिन्न स्थान मानक जाई प्रभु तुमर प्रशंसा तुमर गौरव करिया पई प्रभु तांको तुमे साहाय्य कर। प्रभु सुंदर कंठरे प्रभु सेदिन प्रभु दाऊद जी प्रकार प्रभु प्रशंसा करथिले गीत गान करथिले तद्रु प्रभु आज मध्य तांको तुमे व्यवहार कर से कंठरे प्रभु तुमर निमंते से व्यवहार देवा पई पारिबो अनेक स्थान तुम निमंते এই কণ্ঠরে উচ্চারিত প্রভু তোমার প্রশংসা তোমার গৌরব করু করু বঞ্চিত তুমি সাহায্য করো তাଙ୍କର ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଅନୁଗ୍ରହ କର ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତୁମେ ଚଳେଇବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହୁଅ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4:30ରୁ ମଧ୍ୟ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଜଣା ଦେଉଅଛ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେବା ଅବସାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କର ରାଜା এই ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଗତ ଦିନ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଗଜପତି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଜିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜୀବନ ଦିଅ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ତୁମର ଗୌରବ କରି ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାଙ୍କର ବାହାରେ ଯିବାର ଭିତରେ ଆସିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସ ମନୋନୀତ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଏ ପ୍ରଭାତରେ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ହଜା ଅଲୁଚା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କୁହ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କର୍ମକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପାରିବୁ ସେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜଣ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିରତା ମନ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ରାଜା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁ କରୁ ବଞ୍ଚିବୁ ସେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ সকল ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍ 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 ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବୋଝର ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆସି ଯାଉଛୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ରହିଅଛି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କି ଜୀବନ ଅଛି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କି ମଧୁ ମଧୁ ଚାପ ଠାରୁ ସୁନିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କି ଆମମାନଙ୍କର ଚରଣ ପାଇ ପ୍ରଦୀପ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ପାଇ ଆଲୁଅ ଅଟେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କି ମରିୟମ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା ସେଇ ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୁମକୁ ଆସନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ନେଇ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ସେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖରେ ବାଛି ଇତିହାସ ଗୁଡାକ ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନେକ ସମୟ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିବେ ଏହା ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପାଇଅଛୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାରିତ କରି ଆଣୁଅଛନ୍ତି
ଅନେକ ଜୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ କରି ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତାହା ସବୁ ପାଳନ କରେ। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟର ବିକାଶ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାହା ନିର୍ବୋଧକୁ ବୋଧ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କର କୁଶଲା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ସହିତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭଉଣୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ନିମନ୍ତେ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଆଉ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି, ତଥାପି କିଛି ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ଆମର ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ପବିତ୍ର ଜେନା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ପ୍ରବୀଣା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଲିଡ୍ କରୁଥିବା ଭଉଣୀକୁ ତ ମୁଁ ଜାଣେ। ଓକେ, ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ହୋଷ୍ଟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସିଏ ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଲେ ଆଉ ଏ ସମୟଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ରାଇଟ୍ସ ଦେବେ, କୋ ହୋଷ୍ଟ କରିବେ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ହୋଷ୍ଟ ମୋତେ ଟିକେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, କୋ ହୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମଲ୍ଲିକ ଦିଦି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଟିକେ କୋ-ହୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ସେମାନେ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସଂଗୃହୀତ ହେଇଅଛୁ। ତମେ ଡାକିଛ, ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତାର ଏ ସମୟ ଦେଇଛ ବାପା, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣର ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନିବେଦନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି, ଆମେନ୍। ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅତି ପରିଚିତ ଅଂଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପାଠ କରିବା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ତାର 1 ଆଉ 2 ପଦ ପାଠ କରିବା। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟପ୍ତ ଥିଲେ। ହଁ, ତେବେ ଏହା ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ଥର ହୁଏତ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିର କଥା ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଲେଖା ଅଛି। ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ, ତା ମାନେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ବିଫୋର ଅଫ୍ ଦ ବିଗିନିଂ, ମାନେ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ଅଛି।
ତାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କାଳ ରହିଛି ଯୋଉଠୁ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଦ୍ୟରେ ମାନେ ଦେର ଇଜ ଏ ଇନଡେଫିନାଇଟ ଗ୍ୟାପ୍ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏକ ପଦ ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଉ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥିତିକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଦୁଇଟି ପଦ ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ମାନେ ହଜାର ହଜାର କଣ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ଇୟର୍ସ ଅଛି। ମାନେ ଏତେ ଇନଡେଫିନାଇଟ ପିରିୟଡ ଅଛି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ତାପରେ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର ଅନ୍ଧକାର ହେଇକି ଅଛି ନୁହେଁ କି? ମତେ କୋଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ନ ଗଲେ କେମିତି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଟିକେ ଲାଗୁନି, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ତ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସାରା ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ଆକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଜାଇନ ବୋଲି କହିବେ। ଏଇଟା ଏମିତିରେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋମୱାର୍କ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ହୋମୱାର୍କରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ ଲାଗିଛି, ଯୋଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଡିଜାଇନ ସେଇଟା ଲାଗିଛି। ଘର ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମର ଛୋଟିଆ ଡିଜାଇନଟେ ଲାଗୁଛି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଡିଜାଇନ, ଆଜି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଡିଜାଇନ ଅଛି। ହେଲେ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନା ଯୋଉ ହବ ସେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଚାରିଟା ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣରେ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥିତି କଣ ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଣ ଥିଲା, ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଶୈତାନର ସ୍ଥିତି କଣ ଥିଲା, ଶୈତାନ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଯୋଜନା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁଖ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା, ଇଏ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଜନା ସମାନ ହିଁ ରହିଲା ନା ସେ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ପଳେଇଲା, ସେଇଟା କହି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଶେଷ ରଖିବ। ମୁଁ କିଛି ଇଏ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ସ୍ଲାଇଡରେ। ଓକେ, ମତେ କୋଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଲେ, ହୋଷ୍ଟ ମତେ ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଟିକେ ଫୋନ କରନ୍ତୁ ହୋଷ୍ଟ କୁ ଆଉ କୋ ହୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଚାରିଟା ଫେଜ୍ ଅଛି। ଚାରିଟା ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀର କି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୋଉ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଶୈତାନର ଅବସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା, ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ହୁଏତ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୃଥିବୀ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଲାକାର ପୃଥିବୀ ଅଛି ସେ ପୃଥିବୀ ସେଇ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ଦ ଅର୍ଥ ୱାଜ ୱିଦାଉଟ୍ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଭଏଡ୍, ମାନେ ତାର କୌଣସି ଫର୍ମ ବା କୌଣସି ରୂପ ନଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲ ପୃଥିବୀ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରହ, ସେହି ଗ୍ରହର ରୂପ ନଥିଲା, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ହିଁ ନଥିଲା, ନିରାକାର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିରାକାର ପୃଥିବୀ ଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି ଦେର୍ ୱାଜ ଏ ଲଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଗ୍ୟାପ୍ ବିଟୱିନ୍ 1 and 1 and 1 and 2। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1ର 1 ପଦ ଆଉ 2 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କାଳର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଏ ରାଜ କରୁଛି? ସେ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧକାର ରାଜୁତି କରୁଛି। ସେଠି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୁଅ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ଆଲୁଅ ନ ହବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ? ଆଜି ସ୍ଥିତି ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ବିନା ଆକାରର ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ କଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ସେ କାହିଁକି ଅନ୍ଧକାର ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି? ସେ କାହିଁକି ସେ ଉପରକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଲୁଅ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ସ୍ଥିତି।
परमेश्वर सुखरे नाहांती पृथ्वी सृष्टि ହେଲା ପରେ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ନୁହେଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘର ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଅନ୍ଧାରର କାରଣ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରର କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ ତାର 12 ଆଉ 13 ପଦ ତାର ତାଙ୍କ ଘର ଅନ୍ଧକାରର କାରଣ କ'ଣ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 14 ର 12 ଆଉ 13 ପଦ ଲୁସିଫର ରତୁଷର ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣକୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ନତ କରିଥିଲ ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲ ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମନେ ମନେ କହିଥିଲ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣା ସିଂହାସନ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା ଆମ୍ଭେ ଉତ୍ତର ଦିଗର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥିତ ସମାଗମ ପର୍ବତରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର ଅନ୍ଧକାରର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅତି ନିଜର ପୁଅ ଅତି ନିଜର ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି ସିଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର ସିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର ଅତି ଆଦରର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଆଖିର ପିତୁଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଅନ୍ଧକାର ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ହରେଇବାର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସେ ଦୁଃଖରେ ଯେମିତି ପରିବାର ଅନ୍ଧକାର ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନ୍ଧକାର ହେଇକି ଅଛି କାରଣ ସିଏ ଶୈତାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର ଥିଲା ତାର ଅର୍ଥ ଶୈତାନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନ ଅବଧି ତାଙ୍କର ଆଖିର ପିତୁଳା ପରିଥିଲା ହେଲେ କାହିଁକି ସେ ତଳକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଜାଇନ ଅଛି ସେ ଡିଜାଇନକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେବ ଆଉ ଶୈତାନ ସେଇ ଡିଜାଇନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ମାରୁଛି ଶୈତାନ ହୁଏତ ଭାବିଲା ଲୁସିଫର ହୁଏତ ଭାବିଲା ଏଇ ଘର ଯୋଉ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯିଶାୟା 14 ର 12 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ଦଳ ବଳ ନେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ଉପରେ ଭାବିଲା ଆଉ ସେ ଚୌକିକୁ ସେ ଯାଇ ବସିବ ବୋଲି ଭାବିଲା ସେ ଚୌକି ଶୈତାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସେ ଚୌକି ସାରା ପୃଥିବୀର ଆଉ କାହା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଠି ପରମେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଦମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଭିନ୍ନ ଅଛି ସେ ଦେଖିଲା ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ତା ପାଇଁ ଘର ହଉନି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେଇ ଜାଗା ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାତ ମାରିଛନ୍ତି ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା ଯୋଉଟା କି ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହବା ପୂର୍ବରୁ ଶୈତାନ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ନିଜର ଛୁଆ ଥିଲା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ଆଦରର ପିଲା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ତଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପିରିୟଡ଼ ଗୋଟେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର ଅନ୍ଧକାର ହେଇଅଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ର 1 ପଦ 1 ର 2 ପଦର ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଏଇଟା କେବଳ ସିଏ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ୱର ପୁତ୍ରକୁ ହରେଇବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ଆପଣ ଜିଜି କଲ 28 ର 16 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଜି କଲ 28 ର 16 ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ବା ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି ଜିଜି କଲ 28 ର 16 ପଦ ତୁମ୍ଭ ବାଣିଜ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟରେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ପାପ କରିଅଛ ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତରୁ ପକାଇ ଦେଇଅଛୁ ଆଉ ହେ ଆଚ୍ଛାଦନକାରୀ କିରୁବ ଅଗ୍ନିମୟ ପ୍ରସ୍ତର ସକଳ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ବିନାଶ କରିଅଛୁ ଏଠି 3ଟା ଅଳଙ୍କାର ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତମର ବାଣିଜ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟରେ ସେ ବିଜନେସ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି କିଏ ଲୁସିଫର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଛି ବୋଲେ ଏଇ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ମୋର ଇକୋନୋମିକ ଫାଇଦା ଅଛି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ଅର୍ଥର ଫାଇଦା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ ପରି କାଢ଼ିକି ତଳକୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଚ୍ଛାଦନକାରୀ କିରୁବ ଏମିତି ସେ ଆସିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେଉଥିଲା ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଯେ କାହିଁକି ସେ ଅନ୍ଧକାର ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଅତି ନିଜର ପିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘର ଅନ୍ଧକାର ହେଇଛି, ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ନୂଆରେ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ କଲେ? 3 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଦୀପ୍ତି ହେଉ, ତହିଁରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା। ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମ କାମ କଲେ ତାଙ୍କର ଘର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଲାଇଟ୍ ହଉ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ କ'ଣ କଲେ? ଉଜ୍ଜଳ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁବେଳେ ବଳବତ୍ତର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ, ସେ ତାକୁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ମୋ ପରିବାରରେ ପ୍ରଥମେ ଲାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦରାଣ୍ଡି ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ହେଇଥିଲା। ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଘର ଅନ୍ଧକାର ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଜ୍ୟୋତି ହଉ ବା ଦୀପ୍ତି ହଉ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟକୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର ତିଆରି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଆସିବା କଥା, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାଲି ଉଜ୍ଜଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଚାହିଁଲେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଚାହିଁଲେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିପାରିବେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ସେ ଅଧିକାରକୁ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ, ସବୁ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ହେଉଛି। ସେ କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ କାହା ଘର ଅନ୍ଧକାର କରିବେ, କାହା ଘର ଆଲୁଅ କରିବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ, ସେ ପଞ୍ଜିକା, ସେ ପୁସ୍ତକ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଯଦି ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ସେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଗ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର ଯାଇ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ତିଆରି ହେବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯାଇ 1:14-19 ଯାଇ ତିଆରି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନର ସୃଷ୍ଟି। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନ କ'ଣ କରିଛି? ବିକଜ ଏବେ ଶୈତାନ ତଳକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୁଚିକିରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଲୁଚିକିରି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନକୁ ସେ ଦେଖୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:14-16 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ରାତ୍ରିରୁ ଦିବସକୁ ପୃଥକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଓ ଋତୁ ଓ ଦିବସ ଆଉ ବର୍ଷର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଆଲୁଅ ଦେବା ପାଇଁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ଥାଆନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସେହିପରି ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦିବସର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ଏକ ମହାଜ୍ୟୋତି ଓ ରାତ୍ରିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ତାହାଠାରୁ ସାନ ଏକ ଜ୍ୟୋତି, ଏହି ଦୁଇ ମହାଜ୍ୟୋତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାରାଗଣ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତହୁ ପୃଥିବୀରେ ଦୀପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଓ ଦିବା ଓ ରାତ୍ରି ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦୀପ୍ତିକି ଅନ୍ଧକାରରୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ମହାଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ, ମହାଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ରଖିନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଆଣି ଥଉଛନ୍ତି। ଏଠି 3ଟା ବିଷୟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ? ଇଏ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ଆକାଶରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 2ଟି ମହାଜ୍ୟୋତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କନଷ୍ଟେଲେସନ। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ 85ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୁଗଲ କରିବେ।
ଏ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି? ସେଠି ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ରଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି କହିଲେ ଏମାନେ ଚିହ୍ନ ହେବେ। ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସାଇନ୍। କୋଉ ଚିହ୍ନ ଏମାନେ ହେବେ? ଏମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ କଣ? ଚିହ୍ନ ହେଲା ପରେ ଋତୁର ଆଉ ଦିନ ଏସବୁର ପ୍ରକାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ କଣ? ତାର ଅର୍ଥ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜଙ୍କର ରୂପ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖୁଛି, ନୁହେଁ କି? ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ କଣ? ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ରାଶିଫଳ ବା ମାଜାରଥ। ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ମାଜାରଥ କହୁଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମଧ୍ୟ ମାଜାରଥ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନ। ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ବା ରାଶିଫଳ। ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ରାଶିଫଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ରାଶିଫଳ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ରାଶି। ଭାଗ୍ୟ ରାଶି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ପେପରରେ ଦେଖୁଥିବେ ରାଶିଫଳ ଆସୁଛି, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ ରାଶିଫଳ ଆସୁଛି। ସେ କଣ ହେଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଅଛି, ସିଂହ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ମେଷ ରାଶି। ଏସବୁ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ରୂପ। ଏଇଟା ମୁହଁରେ ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ ବାଇବଲରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ରୂପ ଅଛି, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଉ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 38ର 31 ଆଉ 32। ଆଇବ 38ର 31 ଆଉ 32। ଆଜ୍ଞା 38ର 31 ଆଉ 32। ତୁମ୍ଭେ କି ମୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ବାନ୍ଧିପାର ଓ ମୃଗ ଶୀର୍ଷର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇପାର? ତୁମ୍ଭେ କି ରାଶିଗଣକୁ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଋତୁରେ ଚଳାଇପାର? ଅବା ତୁମ୍ଭେ କି ସ୍ୱାତି ଓ ତହିର ସହଚରଣ ଗଣଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଇପାର? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସ୍ୱ ଋତୁରେ ରାଶିଗଣ ତାଙ୍କର ପାୱାର ବା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାବି କାଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଆକୁ ଶୈତାନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇଜାକ୍ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଶୈତାନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାବି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ସିଏ ଦେଖିଲା ପରମେଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତି କୋଉଠି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଲୁଚିକିରି ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ ସେଗୁଡାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାଇଜାକ୍ କରିବା ଟାଣିକିରି ଆଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛି? ଏସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବାଣିଜ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲୁ ତୁମେ ତୁମର ବାଣିଜ୍ୟ ବାହୁଲ୍ୟରେ ମତ୍ତ ହେଇଅଛ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଶି ଫଳକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି। ଆକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କର ମହାଭକ୍ତି। ତାକୁ କିଏ କରିଛି? ଏଇଟା ବାଇବଲରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜକୁ ଚିହ୍ନ ଆକାର ରଖିଲେ। ଏମାନେ କଣ କରିବେ? ଆଙ୍କର ଚିହ୍ନର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ଶୈତାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ରାଶିଫଳର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ରାଶିଫଳ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଇଫେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୁଣିଆ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ହଉଛି, ଗୁଣି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳ, ହସ୍ତ କଣ ସବୁ ଯେତିକି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏସବୁ ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆକୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ। ଆଉ ଏ ସାଇନ୍ସକୁ କିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି? ଏଇ ଯୋଉ କନଷ୍ଟେଲେସନ, ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଶୈତାନ ହରଣ କରି ଗୋଟେ ନୂତନ ସାଇନ୍ସ ଭାବରେ ଆକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇନ୍ସ ଅଛି। ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କସଲା ବାବୁ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମ ଘରକୁ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବ। ଶନି ଗ୍ରହ ଏଇ କୋଣରେ ରହିବ, ଏଇଠି ଏମିତି ରହିବ, ଏସବୁ କଥା ସେ ଜ୍ଞାନ ମୋତେ ଶିଖେଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯୋଉ ହେଇଛି, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନକୁ ହରଣ କରିଛି। ହରଣ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ବାହୁଲ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେ କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କେମିତି କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର ବାଇବଲରେ ଅଛି।
ଏଠି ଯେ ଶୈତାନିକ କରପସନ ସେ କରପସନ କରି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏ ଶକ୍ତି ମୋର ବୋଲି। ତେବେ ସେ ନିଜ ହିସାବରେ ସେ ଚଲାଉଛି। ଆମେ ଆଉ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଲୁ ନୁହେଁ କି ଇଏ ହଉଛି ଶୈତାନିକ କରପସନ। ଆପଣ ଜିସାଇ ପୁସ୍ତକ ବି ଦେଖିବେ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ। ଜିସା 47:12-15 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ବାଲ୍ୟରୁ ଆପଣାର ଯେଉଁ ମାୟାବୀତ ଓ ଅପାର ଗଣକତାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଅଛ, ଏବେ ତାହା ଅବଲମ୍ବନ କର। କେ ଜାଣି ଅବା ତୁମ୍ଭେ ଉପକାର ପାଇପାରିବ, କେ ଜାଣି ଅବା ତୁମ୍ଭେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ଅପାର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଏବେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ, ନକ୍ଷତ୍ରଦର୍ଶୀମାନେ, ମାସିକ ଶୁଭାବାଦୀମାନେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ତହିଁରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେଖ, ସେମାନେ କୁଟା ପରି ହେବେ, ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ସେମାନେ ଅଗ୍ନିଶିଖାର ବଳରୁ ଆପଣାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଉଷ୍ମ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଅବା ତହି ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ନହିବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛ, ସେ ସବୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଏ ରୂପ ହେବ। ତୁମ୍ଭର ଯୌବନରୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରି ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତାର ଶେଷ ଦଶା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୈତାନ ପାଖରେ ଏସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେଇକି ପାୱାର ଅଛି। ସେ କଣ କହିଲେ? ତମେ ଯୋଉ ମାସିକ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀ କାମ କରୁଛ, ମାସିକ ପ୍ରତି ମାସରେ ଶୁଭ କାମ ଆସୁଛି, ଶୁଭବାଦୀ ଟିଭିରେ ଆସୁଛି, ପେପର ଆସୁଛି, ତମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମେ ନକ୍ଷତ୍ରଦର୍ଶୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛ, ଏଇ ଯୋଉ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ରଖିଛ, ତମ ବାଣିଜ୍ୟ ବାହୁଲ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତମେ ସମସ୍ତ କଥା କରୁଛ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ନଡ଼ା ପରି ହେବେ, ପରେ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେଲେ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ହବ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି କୁହାଯାଏ ଶୈତାନିକ କରପସନ ଅଫ ଗଡ୍ସ ଅରିଜିନାଲ ପାୱାର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂଳ ଶକ୍ତିକୁ ଶୈତାନ ହରଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ସନର ଲୋକ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଜିକାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ରାଶି ମାନେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଣ ହବ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଆମର ଅନେକ ପାଳକ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହାତ ଦେଖିକି। ଏମିତି ଦିଟା ପାଳକକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ବି ହାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଶୈତାନୀ ଗଣକଥା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରଉଛି। ଆଉ ଏ ଗଣନା, ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ, ରାଶିଫଳ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଶକ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:16 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଶକ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦିବସରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ଏକ ମହା ଜ୍ୟୋତି ଓ ରାତିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ତାହାଠାରୁ ସାନ ଏକ ଜ୍ୟୋତି, ଏହି ଦୁଇ ମହାଜ୍ୟୋତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାରାଗଣ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେଠି ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାତିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତି, ଦିନରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଦ ଅଥରିଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ପାୱାର। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପରମେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଲେ। କଣ କରିବ? ଦିନରେ ତୁ ଅଧିକାର କରିବୁ, ତୋର ପାୱାର ଦିନରେ ଦେଖେଇବୁ, ରାତିରେ ତୋର ପାୱାର ଦେଖେଇବୁ। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ହରଣ କରି ନେଇଛି? ଶୈତାନ ହରଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ, ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମୂଳ ଶକ୍ତି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର 3 ଦିନରେ କହିଲେ ତମେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ, ଯାଅ। ଏ ଅନ୍ଧକାର ପୃଥ୍ୱୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୁଅ କଲେ, ସେ ଆଲୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୁଅକୁ ତିଆରି କରି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯାଇ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଶୈତାନ ତାକୁ ହରଣ କରିଛି। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ପରମେଶ୍ୱର ଏବେ ସେ ନେଇଯାଇଛି, କଣ କରିବେ? କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ସେ ଚାଲିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବେ? ଗୋଟିଏ ଥରେ ହଟେଇବେ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ଆଲୁଅ ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁବେ, ଯୋଉ ଆଲୁଅ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଏକ୍ସୋଡସ୍ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 10:21 ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଯେମିତି ଆଲୁଅକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା 10:21 ପଦ।
ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶ ଆଡେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର, ତହିଁରେ ମିଶର ଦେଶର ଅନ୍ଧକାର ହେବ ଓ ଅନ୍ଧକାର ହେତୁରୁ ଲୋକମାନେ ଦରାଣ୍ଡି ହେବେ। କଣ କହିଲେ? ମଶା, ତମେ କେବଳ ହାତକୁ ଉଠାଅ, ମୁଁ ଅନ୍ଧକାର ପଠେଇବି, ଏମାନେ ସବୁ ଦରାଣ୍ଡି ହେବେ। ଜାଣନ୍ତି କି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦି ପାଦ ତଳକୁ ଖସୁଛୁ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାର ଦେଇ ଆମକୁ ଦରାଣ୍ଡି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ ସେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଦରାଣ୍ଡି ହଉଛୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସବୁବେଳେ ଆଳୁର ରହିକି ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅଛି ତାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଇକି ତାକୁ ଦରାଣ୍ଡି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହିଲେ? ଏମାନେ ଯୋଉ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମିଶରୀୟ ଲୋକ, ମଶା କାଳିଆ ହାତ ଉଠାଅ, ମୁଁ ଅନ୍ଧକାର ପଠେଇବି, ଏମାନେ ଦରାଣ୍ଡି ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଆଲୁ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି। ହି କ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଦ ଲାଇଟ୍, ହି କ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଟ୍। ଯେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଚାହିଁଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୁଅ କରିପାରିବେ। ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ସେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନ କରିବେ ଘରର ଆଲୁଅକୁ ବନ୍ଦ ବି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜ ହାତର କଥା, କୋଉ ମୁମେଣ୍ଟରେ ବି କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଛି? ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତିକୁ ଶୈତାନ ଭାବୁଛି ଏ ଅନ୍ଧକାର ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ପାୱାରକୁ ନେଇ ଯୋଉ ହାଇଜାକ୍ କରିଛି ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି, ଆମେ ଜାଣୁ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଯୋଉଟା ଆମେ 1 ଆଉ 2 ପଦରେ ଦେଖିଲୁ, 6 ଦିନର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି। ନଅଙ୍କର ଜଳପ୍ଲାବନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଛି। କାହିଁକି ଲୁପ୍ତ କଲେ? ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀକୁ କିଏ କାହିଁକି ଲୁପ୍ତ କଲେ? କିଏ କହିବେ କାହିଁକି ଲୁପ୍ତ କଲେ? ଯୋଉ ନିଜେ ତିଆରି ଥିବା ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ସେ ବନ୍ଦ କଲେ? ତା ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ପାପ ପାଇଁ? ହେଇଗଲା ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପାପ? ଏବେ ବି ପାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ମାନ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ମୂଳରୁ କବାଟରେ ଗଲେ। ମୂଳରୁ ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ପାପ ମୂଳରୁ ଅଛି। ଆଦମ ମଧ୍ୟ ପାପ କଲେ, ସେମାନେ କଥା ମାନିଲେନି, ତ ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ପିଲା କଥା ମାନୁ ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବି ମୁଁ। ଆମ ପିଲା କଥା ମାନୁନି ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା କି? ପୃଥିବୀ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସିଏ, ନାଇଁ କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର 6:4 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ତିଆରି କରିଥିବା ଘରକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବା ସେଇ ଜଳପ୍ରପାତରେ ନଷ୍ଟ କଲେ। ମହାବୀରଗଣ ଥିଲେ, ପୁଣି ତହି ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତାନଗଣ ଜାତ ହେଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀର ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶୈତାନ କଣ କଲା? ଦ ମୁମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅବାଦମ ପାପ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ? ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିକି ଶୈତାନକୁ ଲାତ ମାରି ପଠେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବାଦମକୁ ଲାତ ମାରିଲେନି। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଘରୁ ବାହାର କଲେ, ଆଉ ତୁମେ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ, ଏବେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ବହୁ ବଂଶ ହବ, ତମ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେବ। ଏଇଟା ଶୈତାନ ପାଇଁ ହଜମ ହେଲାନି। କହିଲା ମତେ ତଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଆରାମରେ ରୁହ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛି? ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ, ଆଣିକି ମନୁଷ୍ୟର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମନୁଷ୍ୟର ବାହାଘର ହଉଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟା DNA ର କ୍ରସିଂ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂଳ DNA ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ କହିଲେ ମୋର ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିଛି, ସିଏ ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ DNA ଗେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍। ତ DNA ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସ୍କେଲିଟନ ବା ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି କିଏ କ୍ରିସ୍ ମୁଭି ଦେଖିଥିବେ, ହଲ୍କ ମୁଭି ଦେଖିଥିବେ, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଡିଏନଏକୁ ଗୋଟେ ପଶୁର ଡିଏନଏରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ହାଇବ୍ରିଡ କରାହେଉଛି। ହାଇବ୍ରିଡ କଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର ଡିଏନଏ ସେଟା ନୁହେଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକର ଡିଏନଏକୁ ମିଶେଇକି କ୍ରସିଂ କରାହେଇଛି। ଶୈତାନ ସେଇ କାମ କଲା। ସେ କଣ କଲା? ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମନୁଷ୍ୟରେ ବାହାଘର କରେଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଯାଉଛି, ଦୁଇଟା ଡିଏନଏ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଉଛି, ମହାବୀରଗଣ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ମହାବୀରଗଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଂଲିଶ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦ ଡିନମ୍ ବୋଲି ଡିମନ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ତାମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପୁରା କାଳରେ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଥିଲେ, ଏଇଟା ଶୈତାନର ନିଜର ସୃଷ୍ଟି। ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା।
परमेश्वर कौन कले जो प्रतिमूर्ति तैयारी करथिले शैतान से प्रतिमूर्ति को बदले देला आउ पूरा संपूर्ण जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करेदेला। प्रभु कहले आउ मोर मूल तत्व नष्ट हो जाइए मनुष्यर रूप बदली जाइए यहीटा हूँ जघन्य पाप से कहले ये पाप असह्य हो पड़ी आ मु सही पारुनी से घर भांगा चेष्टा कले से जल प्लावन आनी घर सारा पृथ्वी ध्वंस कले निजर घर भांगिकी दुखी से कौन कहले मु आउ द्वितीय थर करबी नाही आउ जल प्लावन करबिनी कारण जी निज घर भांगी निज घर तैयारी करथिबो निज पिला पे जदि घर भांगिबो केते दुखर कथा। मु थरे टीवी रे देखुथिली प्रथम जते उत्तर प्रदेश रे योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर आइले से प्रथम कौन कले जो माने टेररिस्ट अछंती जो माने अर्बान नक्सल से मानकर घर भांगुछंती बुलडोजर लगे से गोटे लोकर बापा आसिकी से कांदी कांदी टीवी रे कहउछंती से कहले ये जो घर भांगा हला ए घर करने मत 40 वर्ष लगी मोर देहर रक्त लगी कांदी कांदी से कहूँ किंतु मोर पुओ जिते भूल कला ता पुओ गोटे टेररिस्ट से घर भांगी मो पुओर भूल पाई आज मोर घर माटी मिसी जाइए बापा कांदी कांदी कहूँ चिंता करंतु आज परमेश्वर निजे तैयारी करथिबा घर से भांगी केवल शैतान रे दुष्टता निमंते आ से कौन करिसंती नोहंकर 3 पुओ सेम हाम जेफत ठारू नुआ पृथ्वी तैयारी कले जोटी आम अच्छु हेले ए पृथ्वी मत कौन ठिकना अच्छी कि ए पृथ्वी मत ठिकना नहीं ए पृथ्वी कौन करिछि से सूर्य चंद्र नक्षत्र शक्ति को हरण कर से शक्ति रे विभिन्न प्रकार रूप से व्यवहार करुछि। आज वास्तुशास्त्र राशिफल ये सब करके लोकन को मन हरण करिछि। प्रभु कहले आउ हब नहीं मु पुनर्बार नुआ पृथ्वी करी एबे तांकर द्वितीय आगमन जो हम नूतन पृथ्वी हम से नूतन पृथ्वीर मूल दुआ आरंभ हो जाइए जमती आदि पुस्तक 1 कौन कहले से मूल दुआ स्थापन करथिले एबे तृतीय पृथ्वी जो होछि तार मध्य मूल दुआ पड़ी सेटा जीशु कहीकि गले मो बापा घरे बर्तमान घर काम चली आटा देखु जौन पुस्तक 14 पर्व 2-3 पद जौन 14:2-3 मोहर पिताଙ୍କ गृहରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ସେଠି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବି। हाँ से कहते मो बापा घर बर्तमान घर तैयारी काम चलछि मु जाऊँगी आउ तुम मान प्रस्तुत करा हूँ तृतीय पृथ्वी जिते द्वितीय आगमन हम सारा पृथ्वी जिते ध्वंस पाइब जिते राप्चर हम रूपांतरण हो नुआ पृथ्वी सेटार फाउंडेशन पड़ जाइए जीशु कहले तुम मान मु घर देखा जाऊँगी से बर्तमान अच्छा ओहर से काम चली से कार्य आज आम निमंते से घर तैयारी चलछि आ से नुआ पृथ्वी केमती हम से नुआ पृथ्वी रे आउ ए माने नथिबे जो मान को शैतान नहीं करे एते सब धंधा करुछि। प्रकाशित 22:5 पद देखंते ରାତ୍ରି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ କି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ ପୁଣି ସେମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। चिंता करंतु आउ राति हेबनी कि आउ दिन हेबनी सूर्य चंद्र आवश्यक हेबनी कोन पे आज्ञा को पे एमती हबो कारण सूर्य चंद्र जो शक्ति थिला ताकू शैतान जो हरण करिछि कहले तुम मानकर आवश्यक नाही बाबा तमे आसिक मुंड बुला काम करूछ सेतमै सेमान को समस्त उच्छिन्न कर देबे आउ सूर्य रहबनी आउ चंद्र रहबनी समस्त को बाहर करी फिंगी दे नुआ पृथ्वी रे परमेश्वर को जो मूल जो लाइट थिला जो आदि पुस्तक 1:3 पदरे से लाइट रे नुआ पृथ्वी चलिबो आउ सूर्य रहिले तो असुविधा हम आउ चंद्र रहिले तो असुविधा हम शैतान को स्कोप नहीं मूल मारले गला सरी पूरा साबाड़ करदेवे कहबे आकु आ रखिबे नहीं ताकू आउ से हरण करिवार शक्ति नहीं नहीं कि से प्रकाशित 21:1-5 देखंतु नुआ पृथ्वीर रूप को से कहउछंती ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା ପୁଣି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟାର ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତା ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି
ଆଉ ମୁଁ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ହେବେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁଜଳ ପୋଛିଦେବେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ପରେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୂତନ କରିଅଛୁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଲେଖ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ସତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ହାର୍ମିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କାଢି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରକୁ କାଢି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, ସବୁ କଢା ହେଇଯିବ, ସମୁଦ୍ର ବି ନଥିବ, ପାଣି ବି ନଥିବ। ନୂଆ ପୃଥିବୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା ରହିବ। କହୁଛନ୍ତି, ନା ଦୁଃଖ ଥିବ, ନା ମରଣ ଥିବ, ନା ମରିବେ। ପାଣି ଥିଲେ ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଆସିବ, ଅମ୍ଳଜାନ ଥିଲେ ତ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ଦେହରେ ରକ୍ତ ଥିଲେ ତ ଆଉ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂଆ ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଯିବ। ରିନ୍ୟୁନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଥ, ଯୋଉ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଆଉ ଧ୍ୱଂସ କରିବେନି, ତାକୁ ରୂପ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବିନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଧ୍ୱଂସ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ରୂପକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆକାଶରୁ, ଆଉ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଆକାଶର ରୂପ ସେ ପ୍ରକାର ରହିବନି, ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ ତଳକୁ। କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଦେଖ, ୟାକୁ ଲେଖିକି ରଖ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ କରି ସେ ପ୍ରଥମେ ଶୈତାନକୁ ସାବାଡ଼ କରିବେ, ଆମ ନିମନ୍ତେ ସୁଖ ଆଣିବେ, ଯୋଉଠି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ମରଣ ନାହିଁ, କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ। କାରଣ ମୂଳ ଯୋଜନା ଯୋଉଟା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:1 କରିଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ସିଏ ଧରିକି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଆଜି ଏହା ଆଶ୍ୱାସନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି ବାକ୍ୟରେ, ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଅତି ସୁଖ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବେ, ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯୋଉଦିନ ହବ, ସେଇଦିନ ଆମକୁ ସେ ମେଘମାଳାରେ ନେବାକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:1ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଆଦ୍ୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ କିପରି ଆଲୋକିତ ହେଲେ, ଆଲୋକ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆମେ ବି କିଭଳି ଆଉ ଅନ୍ଧକାରରୁ କିପରି ପୃଥକ ରହିବା ସେ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ପାପ ବଢିଲା, ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀକୁ କିଭଳି ସେ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ କିଭଳି ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏଇଭଳି ଆମମାନଙ୍କର କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ এই ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କର କରାଡ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ସାଧବୀ ଦାସ ଦିଦି ସେ ଆରାଧନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କର ଖୁସଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ବିଷୟକୁ ନେଇ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ, ସେ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ହୃଦୟରେ ରଖି ତଦନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଜ୍ଞାପନ ନା ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର
ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର କୁଶଳ ରାୟଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମର ବହୁ ପିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛି, ସେ ମେଡିକାଲରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ଅଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 5th ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଟିକେଟ କରିବାର ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଠାଯିବ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ହେଇପାରିବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଗଲେ ସେ ମୁମ୍ବାଇର କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉଠି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତ କରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର କରାଡ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କର ଡିକନ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସ୍ଥଳଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମହିମାମୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା, ତୁମ ପବିତ୍ର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ଦୟା କଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର କୌଣସି ଉତ୍ତମ କର୍ମ ସକାଶେ ତୁମର ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯେ ପ୍ରେମମୟ, ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରେମକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଅଛ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ମାନ୍ୟ କରିବୁ, ତୁମରି ଆଚରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ, ଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜନକ କରୁଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟ ଘଟୁଅଛି, କି ତୁମେ ଯେ ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମର ଆଲୋକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭାତରେ ଆମେ ତୁମର ଦୟା, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହର ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବିକାଶ କର ପ୍ରଭୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ତୁମ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବୁ, ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବୁ, ତୁମଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଉପାସନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, ତୁମର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସ୍ତବ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ସ୍ତବ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ କୃପା କର। ତୁମ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆଲୋକ, ତୁମଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି, ସମସ୍ତ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟ, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟ। ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର ମହତ୍ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତୁମର ପରିଚୟ, ତୁମର ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରେମ, ତୁମର ସେ ମହତ୍ ଦାନ ସକାଶେ ଆମେ ତୁମର ସମ୍ଭ୍ରମ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛ, ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ସକାଶେ ଆମେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ତୁମର ଚଞ୍ଚଳେ ଅବନତ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର, ଅଧିକାର କର, ଠିଆ କର, ବଳବାନ କର, ମୁକ୍ତ କର, ଉଦ୍ଧାର କର, ରକ୍ଷା କର। ତୁମ ଦାସ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଅଧିକନ୍ତୁ ତୁମର ଗୌରବମୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀର ହୋଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ସପରିବାର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ କୁଶଳତା ଦିଅ। ଦୁଃଖୀ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ତୁମର ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କର, କୃପା କର। ଏବଂ ପରିଚ୍ଛାଜ୍ଞାଙ୍କର ବୋହୂଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ରହିଛି, ତୁମେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ
परिवार प्रभु तुम निकट को आसवे साहाय्य कर एवं से झील पुओ परिवार को तुम्हें तुम अनुग्रह रे पूर्ण कर प्रभु प्रार्थना करुछु। ओ प्रभु जो परिवार सकल विभिन्न समस्या अच्छी संकट अच्छी ताहा तुम्हें जान प्रभु तुम्हें आमानकु समस्त संकट विपद उद्धार कर कारण तुम बिना उद्धार करता परमेश्वर आउ केही नाहांती। तुम्हें आमानक जीवन रे उद्धार कार्य साधनकारी परमेश्वर तुमको आमे छाड़ी तुम दया आढ़ुआल रही आमे जीवन रे शांति सांत्वना प्राप्त हो पारिबो नहीं प्रभु। दयालु परमेश्वर तुम दृष्टि पकाओ कारण आमे दुर्बल मनुष्य। हाँ प्रभु मते मो परिवार ए प्रभु मोर संतान मानक मध्य तुम चंचल अर्पण करुछि प्रभु तुम दया दृष्टि रख कारण तुम दया बिना आमे संपूर्ण निराश हताश निरुत्साह। दयालु परमेश्वर केवल तुम दया अनुग्रह को आम भिक्षा करुअछु आम को रक्षा कर प्रत्येक परिवार को रक्षा कर प्रत्येक जीवन को रक्षा कर तुम ठारे ए प्रभु लगी रही सर्व परिस्थिति रे तुम सहित संश्लिष्ट हो रही तुम्हें साहाय्य कर तुम्हें कृपा कर प्रभु जो प्रकार प्रार्थना मो परिवार आवश्यक जो मान निमंते प्रार्थना आवश्यक अच्छी प्रभु जहाँ मु भूली जाइछि किंतु तुम्हें जानिछ प्रभु से सकल परिवार को तुम्हें तुम दया पूर्ण कर तुम अनुग्रह रे पूर्ण कर तुम्हें साहाय्य कर सकल महिमा तुमर हो आज दिन आम आनंद एवं मंगल दिन होगापाई तुम्हें कृपा कर महिमा गौरव तुमर हो ये समस्त प्रार्थना आम उद्धार करता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मागुअछु आमेन आमेन। आसंतु आमे मिलित भाव आदर्श प्रार्थना करिबा। आहे आम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हेउ तुमरी राज्य आसु जेपरी स्वर्ग रे सेहीपरि पृथ्वी रे तुमरी इच्छा सफल हेउ। आज आम्भ मानकु प्रयोजनीय आहार दियो आम्भे माने जेपरी अपना अपना अपराधी मानकु क्षमा करिअछु सेहीपरि आम्भ मानकर अपराध सब क्षमा कर। परीक्षा रे आम्भ मानकु आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर जेणु राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्बर आमेन। पवित्र पिता परमेश्वरंकर असरंती प्रेम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर दया ओ अनुग्रह साहाय्यकारी पवित्र धर्मात्मांकर शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता एतबेले आरएमआई प्लेटफॉर्म रे जोड़ी होइतिबा प्रत्येकंक सहित प्रत्येक परिवार परिजन सहित पुणी पृथ्वीस्थ तुमरी पवित्र रक्त कृत विश्वासी विश्वासिनी गणक सहित सदा सर्वदा हेवंतु आमेन। उभय दासन को मु बहुत बहुत धन्यवाद दिए। आसतु आम अल्प समय रे धन्यवाद अर्पण करबा पाई जिबा। धन्यवाद अर्पण करिबे। प्रथमे मो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को धन्यवाद दिए कारण से आमान को जीवित मानक देश रे जीवित करी बंचाई ए प्रभात समय रे रियल मिनिस्ट्री माध्यम रे तांकर सेवा आराधना गौरव प्रशंसा करबा पाई देई अछंती सेति पे आमे पिता पुत्र पवित्र आत्मा को समस्त उच्च करताल सहित धन्यवाद। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सेही भली भाव रे माने 4:30 समय रे प्रार्थना रो योद्धा माने अनेक प्रभुंकर दास दासी माने अनेक बोझर सहित प्रार्थना करि अछंती आ से मानकु मध्ये आमे उच्च करताल सहित धन्यवाद अर्पण प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आ सेही भली भाव रे प्रारंभिक प्रार्थना रे आमानकर केली मा आज्ञा से बोझर सहित समस्त विषय प्रार्थना करिसंती तांको मध्ये उच्च करताल दे धन्यवाद अर्पण करि प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आ सेही भली भाव रे मध्यस्थ प्रार्थना रे आमानकर कराड आज्ञा बोझर सहित समस्त विषय प्रार्थना करी आमानक आशीर्वाद मागी देइसंती तांको मध्ये उच्च करताल दे धन्यवाद अर्पण करि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सेही भली भाव रे आज आराधना करी गले आमानकर साधवी दास दीदी अति सुंदर भाव रे मन छुआ हृदय शशी गीत गुड़ाक गाई आम प्रभुंकर निकटवर्ती कराई अछंती सेति पई तांको मध्ये उच्च करताल सहित धन्यवाद अर्पण करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आ सेही भली भाव रे
आमानकर प्रभुंकर दास आमानकर खुसला आज्ञा आज नुआ भावरे आमानकर दृष्टिको आसिले सृष्टिर विषय ने अति प्रांजल भावरे आमानक सुंदर शिक्षा परामर्श वाक्य देइछन्ति ऑनलाइन हेबा सकाशु प्रथम रे आसिले मध्ये आमे किछि देई पारुना हो किंतु आमे तांको उच्च करताल सहित प्रभुंकर दासंको आमे धन्यवाद अर्पण करिवा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एई भଳି आगे आपण एई भଳି हम रियल मिनिस्ट्री को आसंतु प्रभुंकर वाक्य शिक्षा दे आगो को आमानको उत्साह प्रदान करंतु धन्यवाद आ सेई भଳି भाबरे आ मु धन्यवाद देबी आ शेषरे आमे जदि प्रार्थना करिबा आराधना करिबा वाक्य देबा शेषरे जदि प्रभु शिखैथिबा प्रार्थना शेष आशीर्वाद हुए नाही ताहेले सभा सांग हुए नाही ताहा मध्ये आमानकर प्रभुंकर दास आमानकर रावळ आज्ञा दीपन रावळ आज्ञा आ प्रभु शिखैथिबा प्रार्थना शेष आशीर्वाद रे आमानको आशीर्वाद प्रदान करिसंती प्रभुंक दासंक सकाश मध्ये आमे उच्च करताळ दे धन्यवाद अर्पण करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ विशेष मु धन्यवाद देबी आमानकर परीक्षा आज्ञा को 4:30 ठारू से उठिकी अनेक सहयोग करिथांती अनेक उत्साह प्रदान करिथांती आ प्रभुंकर दासंकर मन पाए हृदय पाए मध्य मु बहुत धन्यवाद दे प्रभुंकर दासंको मध्य तांकर उत्साह पाए आमे धन्यवाद उच्च करताळ दे धन्यवाद अर्पण करिबा सेही भଳି होस्ट को मध्य आमे धन्यवाद देबा कारण ताहांकर उद्यम चेष्टा परिश्रम सकाशु आमे केही परिचालना करि पारुछु के तो आराधना करि पारुछु के तो वाक्य कहि पारुछु के प्रार्थना करि पारुछु सेति पाए आ आमानकर होस्ट महाशय को मध्य आमे उच्च करताळ दे धन्यवाद अर्पण करिबा आ विशेष मु धन्यवाद देबी आज आ मासरे के सप्ताह के आमानकर मलिक दीदी से समस्त विषय को आ करिकी नौछंती आ आराधना के करिवे वाक्य के करिवे आ परिचालना किए करिवे समस्त विषय दायित्व से नहीं आ से मते फोन माध्यम रे से जोगाजोग करिसंती आ मते सुजोग देइसंती सेति पे हमर मलिक दीदी को मध्य मु धन्यवाद हृदयर कृतज्ञता जणाए धन्यवाद दे तांको मध्य आमे उच्च करताळ दे धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड आ समस्त कार्य समाप्त होईची प्रत्येक लोक जॉइन करथिले जते जण जॉइन करिछु प्रत्येकଙ୍କୁ प्रभु आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु एई भଳି आमे हम रियल मिनिस्ट्री आ 4:30 ठारू सेवा उपासना हुए समस्त आमे योगदान करी प्रभुंक ठारू आशीर्वाद कारण हेबा अवशिष्ट कार्य आमानकर परीक्षा आज्ञा अछि आगो को पढाई ना उपस्थित समस्त मो नमस्कार आ प्रथमे मु धन्यवाद हमर को होस्ट होचंती प्रवीणा मलिक सिस्टर से सबोळे एटा करंती किंतु बहुत डेरी रे हमर कुशला आज्ञा को आनले रियल मिनिस्ट्री को किंतु कुशला आज्ञा को सब जुम रे व्यवहार होचंती मु तांको वाक्य अनेक थर सुनिछि आ आज मध्य अति चमत्कार थिला तांकर विश्लेषण जे 1 2 3 आदि पुस्तकर प्रथम जे केमती अंधकार थिला दीप्ति हैला केमती तृतीय दिन पर सूर्य सृष्टि हैला किंतु प्रत्युषर पुत्र केमती से पाताल समस्त विषय नि अति सुंदर व्याख्या करथले बहुत सुंदर तांकर मुंह जेबे सुने भारी से खुशी हुए आ बहुत सुंदर भाव से व्याख्या करती उपस्थापन शैली भारी भल तेणु प्रभु अन्य जूम रे व्यवहार कर आम जूम केमती आसी नथिले बोली मु सेटा भाबुथिली और जा हो प्रभु आपन को आशीर्वाद करते ए प्रकार ऑफलाइन ऑनलाइन व्यवहार करंतु आ आम जूम को मते आसंतु रियल मिनिस्ट्री को आ प्रभु आपन को व्यवहार करंतु आ धन्यवाद विशेष सर धन्यवाद मते भी सुझाव मिलिछि मु बहुत बहुत सौभाग्य मन करे आपण मान को गण को आसी थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद आ हमर मोहिनी माली सिस्टर को धन्यवाद देबी आ मु भाबुची हम रियल मिनिस्ट्री गोटे स्टार भले से व्यवहार होंती सब प्रत्येक दिन से जॉइन करते तांकर परिचालना भारी भल थाए तांकर मध्यस्थी प्रार्थना पॉइंट बांधे मते बहुत भल थाए बहुत सुंदर भाव से परिचालना कर आसुचंती प्रभु तांको मते बहुल बहुल आसंत तांको मध्य आमे विशेष विशेष धन्यवाद देबा माने अति सुंदर पॉइंट टू पॉइंट वक्ता कहला पर तांका पाखरे एते पॉइंट से स्मरण रखुचंती मु भाबुतिले मु कहला बडू यार पासरी जाई थाउची किंतु से पॉइंट टू पॉइंट सब विषय स्मरण रखती बहुत भल लगे आ बहुत धन्यवाद आ तांको मते आ जे माने प्रार्थना करिसंती सेमान को मते बहुत बहुत धन्यवाद आ जेना आज्ञा को मु हमको लोग चिन्ही जेना आज्ञा बोला से अंधार भितरे थिले जेना आज्ञा एबे बाहरुचंती के का को वक्ता के मु चिन्ही जे हमको बोला से जेना आज्ञा कोठी थिले कि नहीं नहीं मु सब सुनुती खोसला आज्ञा अछंती हमर रामद नमस्कार
ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଅଛି ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖୁ ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅଛି। ସାର୍ ସାର୍ ଖୋସଲା ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ଆମେ ନଥିଲେ ହବ କି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ନମସ୍କାର ସବୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଉ ନମସ୍କାର ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ନମସ୍କାର ଥାଉ। ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଖୋସଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଘର କୋଉଠି? ସାର୍ ରାୟଗଡ଼ା ପାଖରେ ଟିକିରି ସାର୍। ଆମର ନୟନ ଖୋସଲା ଆଜ୍ଞାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ହଁ ସେ ଆମର ତାଙ୍କର ଦାଦା ପୁତ୍ର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦାଦା ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଚ୍ଛା ହେବେ ଆଜ୍ଞା ହିସାବରେ ଆଚ୍ଛା। ହିସାବରେ ସାର୍, ହିସାବରେ। ଆଉ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଣ କଣ କରନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସରେ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟର ରିଜନାଲ ହେଡ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ। ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର? ସାର୍ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଜ ଛକ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ ସାର୍, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏରିଆ। ଆଚ୍ଛା। ହଉ ଆମେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ଜେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଘର ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଏପଟେ ଆସନ୍ତି। ଘର ମାନେ ଭଡା ଆମକୁ ଘର, ନେଇଯାଆନ୍ତି ନେଇକି। ଅଧିକାଂଶ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସାର୍ ଆସିଲେ ଆମେ ବି ଦେଖା ବେଳେ ବେଳେ ଯାଉଛୁ। ସାର୍ ସାର୍ ମିଶିକି ଯାଉ। ଦେଖା ହବ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଟିକେ କହିଥାନ୍ତୁ। 7086 7086 239 239 762। 762। ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ବୋଲେ ଖୋସଲା ମାନେ ଆପଣ ଲିମାରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ହଁ ହଁ, ପୁରା ଲିମା ଖୋସଲା ସୁନା ସବୁ ଏକା। ଲିମା ଖୋସଲା ଆହୁରି ସୁନା ସୁନା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହୁଁ। ଓ ହେଲା ହେଲା। ହଉ କେତେବେଳେ ଦେଖା ଆଉ ହେଲେ ଆମେ କଲ୍ କରିବୁ, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ ଆପଣ ସମୟ ପାଇଲେ ଟିକେ କଥା ହବା ଆଉ। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ନିଶ୍ଚୟ ୱେଲକମ୍ ସାର୍। ଓକେ। କରାଡ ଆଜ୍ଞା ରଖିଥାନ୍ତୁ ନମ୍ବର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ବି ନମ୍ବର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଭଲ ଆମେ ପରିଚୟ ଜାଣିଛୁ ସିନା, ମୋ ନମ୍ବର କେବେ ରଖିନି, କେବେ ଦେଖା ହେଇନି। 7086239762 ଏଠି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମନେ ସେଭେନ ରହିଗଲା। 70 7086 ସାର୍ 239 762। କିନ୍ତୁ ଖୋସଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଜଣେ ଥିବେ ବୋଇଲେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଯିବେନି। ଆମେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଥିଲେ ଏକା ଆସିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ଆମର ଭାଗ୍ୟ ସାର୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ଓକେ ଓକେ, ୟେସ୍ ହଉ ସାର୍, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ବାକ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖୋଳି ତାଡିକିରି କହିଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଖୋସଲା ଆଜ୍ଞା ମାହିରି ହିରୋ, ଆପଣ କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ତ ଆମ ହିରୋ ଆସିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ବୋଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆଗେ ପ୍ରଥମ ନୁହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଅନେକ ଜୁମ ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ ଶୁଣିଛି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ୟୁ ସାର୍। ନାଇଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କର। ସାର୍ ହଉ ଯାହା ଆମର ହଉ। ଏମଡି କ୍ଲାସ ରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲେ ଆମର ସେ ଏସକେ ଜେନା ହଲଚଲ। ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଯାହା ହଉ ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ କଥା। ସାର୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଖୋସଲା ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଯେ ମୋ ମନେ ପଡୁନି ସତରେ। ବେଳେ ଭଏସ ଟିକେ କଟିଲା ସାର୍, କରାଡାଲିଙ୍କର। ହୁଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଯାଉଛୁ କିଛି କିଛି କାମରେ ତ ହଁ ସାର୍, ଆସନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ମନେ ପକେଇବୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହବା। ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଥିବ ଦେଖା, ମୁଁ ଯଦି ଓଡିଶାରେ ଥିବି ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହବ ସାର୍। ଓ ଠିକ ଅଛି କରାଡ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ବି ପକେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଦେଖା ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ବି ପକେଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବି ଦେଖା ବୋଇଲେ ହବ ଆଉ ଜଣ ବୋଲିକି ବି ପକେଇ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ଛୁଟି ଦିନ ହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡିଶାରେ ଥିବି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହବ ସାର୍, ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ଆମ ଘର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ହିଁ। ଓ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ? ହଁ ସାର୍, ଷ୍ଟେସନରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। କୁଆଡକୁ ସାର୍, ଓ କୋଉଠି ସାର୍?
ଏ ପୁରୀ ରୋଡ ସାର୍, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ହଉ ତାପରେ କଳ୍ପନା ଛକ ହଁ, ପରେ ରବି ଟକିସ୍ ଛକ, ତାପରେ ଆମର ରବି ଟାକିସ୍ ପାଖରେ କି? ରବି ଟକିସ୍ ରୁ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟର ରାସ୍ତା। ମାନେ ଆପଣ ରବି ଟକିସ୍ ର ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରୋଡ ଅଛି ସେ ଲାଇନ କି? ହଁ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରୋଡ ରେ, ପୁରୀ ରୋଡ ରେ ପୁରା ରୋଡ କଡ ହଁ। ଦେଇକି ଆମର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ପୁରା ରୋଡ କୁ ଲାଗି ଆଚ୍ଛା 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 କେଦାରଗୌରୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଏ ସପ୍ତାହ ଅଛନ୍ତି କି? କୋଉ ଦିନ ସାର୍ କହିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ମାନେ ଏ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ। ଆଜି ହଉଛି 29 ବୁଧବାର। 29 29 ହଁ। ମୁଁ କାଲି ସାର୍, କାଲିଠୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସିବି ସଣ୍ଡେରେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସଣ୍ଡେରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ସାର୍। ହଉ ସଣ୍ଡେରେ ଥିବେ କି ଆପଣ, ଆସିବେ ସଣ୍ଡେରେ? ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ତାକୁ ସଣ୍ଡେ ଧରିକି ଆମେ ସେ କାମ ଧରିକି ଯିବାର ଅଛି ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ହଉ ସଣ୍ଡେ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିବି ସାର୍। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ହଉ ସାର୍, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର। ନୟନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ତ ଆମର ଆଗରୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ପରିଚୟ। ଓକେ। ଅ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ କୋଉ ଜୁମ ରେ ଦେଖିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପରିଚୟ ତ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଇନଥିଲି, ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ମୋ ସାରଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଥିଲେ ସଂଯୁକ୍ତା ରେଖା କୁଶଲାକୁ। ଆମ ପୁତୁରା ଲେଖା ହବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଓ କିଏ ବଂଶୀୟ କୋସଲା ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା କୋସଲା ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବିନୋଦ କଣ ହବ? ବିନୋଦ? ଏମିତି ଚିହ୍ନା ଲୋକ ସାର୍, ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଲୋକ, ଟିକିରି ଲୋକ ସେମାନେ। ଆମ ଗାଁ ଟିକିରିରୁ ମାଙ୍କଡ କହି ସାର୍, ଆମେ ଆଉ 8 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ। ଓ ମାଙ୍କଡ଼, ଆଚ୍ଛା। ହୁଁ ହୁଁ। ବିନୋଦ ହଉଛି ମୋ ଭାଣିଜୀ ଜୋଇଁ। ଓହୋ, ହଁ ସେପଟୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି।